الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، جیسا کہ 15 شعبان کا عظیم الشان وقت قریب ہے اور یہ بہت برکتوں والا دن ہے، رحمتوں والا دن ہے۔ اس دن کی مناسبت سے آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہترین نقش لے کر حاضر ہوا ہوں۔ محترم دوستو، 15 شعبان کے دن عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے آپ باوضو ہو کر اور ایک اگربتی جلائیں، قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھیں اور زردے کے رنگ اور عرق گلاب کو ملا کر پہلے سے ایک سیاہی تیار کر لیں، اور یہ سیاہی کسی پین کے اندر، جو انک والے پین ہوتے ہیں، اس کے اندر بھر لیں اور اس سے ایک سفید کاغذ کے اوپر پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، اس کے بعد پوری سورہ مزمل شریف لکھ کر اور وہ سورہ مزمل شریف آپ لپیٹ کر پلاسٹک کوٹنگ کر کسی بھی مریض کے گلے میں پہنا دے تو انشاءاللہ اسے جلد از جلد شفا حاصل ہوگی، اور کسی بے روزگار کے گلے میں پہنا دیں یا بازو پہ باندھ دے تو انشاءاللہ اس کو جلد از جلد روزگار مل جائے گا۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی بندش ہے، جیسے شادی کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، دماغ کی بندش ہے، ذہن کی بندش ہے، بے روزگاری ہے، تنگ دستی ہے، مفلسی ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، رشتے نہیں آ رہے ہیں کسی لڑکے کے، خواہ لڑکے کے ہوں یا لڑکی کے ہوں، اور گھر میں پریشانیاں رہتی ہیں، تکلیف رہتی ہیں، کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس میں فائدہ نہیں ہوتا ہے، ان سب تکلیفوں نحوستوں کے خاتمے کے لیے یہ ایک بہترین نقش ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر عاملین حضرات کے لیے اسی ٹائم پہ، اسی وقت پہ، یعنی 15 شعبان کو عصر اور مغرب کے درمیان بہترین چند نقوش بتاتا ہوں۔ وہ نقوش اگر وہ اس چیز کے عامل ہیں تو وہ اس ٹائم پہ بنا سکتے ہیں، یہ بہت موزوں ٹائم ہے ایسے نقوش کا۔ اس موقع پر یاسین شریف کا نقش بنتا ہے، اس موقع پر مزمل شریف کا نقش بنتا ہے، اس موقع پر اپنا نقش سیفی بنتا ہے، اس موقع پر نقش جو ہے اصحاب کہف شریف کے ناموں کا نقش بنایا جاتا ہے، اس موقع پر سورہ اخلاص کا تکثیری نقش بنتا ہے۔ یہ سب نقوش اس موقع پر بنانا بہت فائدہ دیتے ہیں اور لوگوں کو استعمال کرانے، اپنے استعمال کے پہننے میں بہت فائدہ دیتے ہیں۔ ان کی تاثیرات مختصراً یہی ہے کہ نقش سیفی پہننے والا جو ہوتا ہے دشمنوں کی شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، دشمنوں کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، جان کی حفاظت ہوتی ہے، جادو کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ نظر بد سے محفوظ ہو جاتا ہے، جنات کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، دشمنوں کی چالیں سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، دماغ کے جو ہے وہ جو خلیے جو ہے وہ جاگ جاتے ہیں جو سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی انسان کی چھٹیس بیدار ہوتی ہے، انسان کو دشمن کے خطروں کے بارے میں پہلے سے آگاہی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سورہ جو نقش سیفی ہے یہ اس کے خاص کمالات ہیں۔ اس کے علاوہ مزمل شریف کا نقش شفائے امراض کے لیے، بچیوں کے رشتے نہ آنے کے لیے اور بیماروں کی صحت یابی کے لیے، موذی امراض کے خاتمے کے لیے بڑا بہترین ہوتا ہے، پہننے اور پینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جادو کے توڑ کے لیے، خاص طور پہ چوکی کا جادو توڑنے کے لیے سورہ مزمل شریف کا نقش بہت طاقتور اپنے اندر اثرات رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اس موقع پر سورہ اخلاص کا تکثیری نقش بنایا جاتا ہے، جو محبوب کو حاضر کرنے کے لیے، یا ایسے شوہر جو بیویوں کو چھوڑ گئے ہیں یا بیویاں شوہر کو چھوڑ گئی ہیں ان کو واپس بلانے کے لیے، کوئی گھر سے روٹ کر چلا گیا ہے، ناراض ہو کے چلا گیا ہے، اسے واپس بلانے کے لیے، اور اس کے علاوہ ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، گھر میں اتفاق کے لیے، سکون کے لیے، برکت کے لیے بڑا بہترین نقش ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سورہ یاسین شریف کا نقش ہے تو تمام برکات کا حامل ہے، اس کا جو پہننے والا ہے اور اس کا سورہ یاسین کا جو پڑھنے والا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر نعمت سے نوازتا ہے۔ حدیث پاک میں جو صبح پڑھ لے تو شام تک اس کی سب حاجتیں پوری ہوتی ہیں، جو شام کو پڑھ لے تو صبح تک اس کی سب حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اور یاسین شریف کا نقش جو ہے شفائے امراض کے لیے بڑا زبردست نقش ہے، خاص طور پہ ایسے لوگ جن کا ستارہ قمر سے تعلق ہے،
जिनके नाम के हिसाब से, इल्मुल अदाद के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, किसी तरह भी उनका सितारे कमर से वास्ता है, सितारे कमर के ज़ेर असर है, तो उनके लिए बड़ा बेहतरीन नक्श है। क्योंकि सितारे कमर के ज़ेर असर जो लोग होते हैं वो अक्सर आसेबी अमराज के शिकार होते हैं और नज़र बद का शिकार होते हैं। इनको आसेबी नज़र बद यानी जिन्नात की नज़र बद से ही हमेशा नुकसान पहुंचता है, और ऐसे लोग अक्सर जो अरवाह खबीसा की नज़र की वजह से, उनकी असरात की वजह से ही तकलीफ में आते हैं, बीमार रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए यासीन शरीफ का नक्श बड़ा ज़बरदस्त नक्श होता है। बच्चे हैं जो बच्चों को चोटें लगती हैं या शीरख्वार बच्चे हैं जो उनकी जो तकालीफ होती हैं, दांत निकलने की तकालीफें, बच्चा ज़िद्दी हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, तो उसके लिए भी यासीन शरीफ का नक्श बहुत बेहतर होता है। अगर आप आमिल हैं, आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं, तो आप बना सकते हैं। मैंने आपकी एक मालूमात के लिए ये चीज़ भेजी। उसके अलावा आम आवाम के लिए यह है कि अगर उन्हें इन नकूश में से कोई भी नकूश चाहिए तो वो हमसे राब्ता करें। हदियतन ये नक्श कोरियर के ज़रिए आपको भेज दिया जाएगा। इसके अंदर मैंने एक जिक्र किया था असहाबे कहफ का नक्श। असहाबे कहफ का नक्श जो है वो बहुत पावरफुल नक्श है। इसकी खसूसियात ये होती है कि जिनके नाम है असहाबे कहफ के, वो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी की तरफ से जो इकबाल अहमद नूरी साहब ने हम तक पहुंचाए हैं, तो वो 8 हैं, यानी 7 असहाबे कहफ है और 8वां उनका कुत्ता है जिसका नाम कितमीर है। तो ये नाम जो है, इनके 8 नाम ये बहुत पावरफुल है। खास तौर पे मेरे तजुर्बे में रहा है कि जिन लोगों का सितारा मुश्तरी है, जिन लोगों का सितारा मुश्तरी है, उसके लिए ये नाम जो है पहनना बहुत फायदेमंद साबित होता है। इनका पढ़ना बहुत फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि ये नाम रूहानियत से भरपूर है। इनमें एक खासियत है कि जिस घर के अंदर ये नाम लिखकर लगा दिए जाएं खास नक्श के तरीके से, हमें जो नक्श मिला हुआ है, अल्लाह पाक अपने जवार रहमत में जगह दे, अल्लामा सरफराज अहमद जाहिद साहब मुल्तान शरीफ वाले, उन्होंने इसकी खास इजाज़त मुझे दी थी। तो मेरे तब से ये इस्तेमाल में, ऐसे घरों में इस्तेमाल की जहाँ जिन्नात पत्थर फेंकते थे, तंग करते थे, घर वालों को डराते थे, वही जिन्नात उनको फायदा देना शुरू हो गए। नुकसान देने वाले जिन्नात, डराने वाले जिन्नात, अब वो जो घर में जाते थे, जब वो जिन्नात उन्हें तंग करते थे, घर में बेचैनी होती थी, अब उनको घर के बाहर सुकून नहीं मिलता घर के अलावा, यानी ये काया ही पलट के रख देते हैं। तंग करने वाले जिन्नात को ये नाम मजबूर कर देते हैं कि वो आपको फायदा पहुंचाएं, आपकी हिफाजत करें। तो वहीं के ये जिन्नात को मजबूर कर देते हैं कि खुद निपट लेते हैं उनसे, इनके पीछे जो मोकलाते हैं वो निपट लेते हैं। मेरे चंद एक दोस्त अहबाब है, इंडिया में है, दुबई में, उनको मैंने ये नक्श जो है सिखाए, इसकी ज़कात अदा करवाई, माशाल्लाह से बहुत फ़ायदा हुआ। हर किस्म के जादू का तोड़े, नज़र बद का तोड़े नक्श असहाबे कहफ में, और उसके अलावा जो है जिन्नात का तोड़े, चौकी के जादू का तोड़े इसके अंदर। पर शर्त यह है कि ये सही नाम मौजूद हो और इसका बंदा आमिल होना चाहिए। अगर कोई इसका अमल करना चाहता है वो हमसे राब्ता करें, लेकिन ये याद रखें कि जो भी हम अमल कराते हैं हम उसका नजराना हदिया ज़रूर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपना भी सदका निकालना होता है और उसके बाद इजाज़त देनी पड़ती है। ऐसा नहीं है मैं आपको बोल दूं जाओ भाई ये करो हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज़ के असूल शराइत होते हैं। तो असहाबे कहफ का जो आमिल बनना चाहता है वो भी हमसे राब्ता करें, इंशाअल्लाह ये भी उसे सिखाएंगे। हम जो काम करते हैं वो पक्का काम होता है। हम ऐसे झूठे लारे लप्पे नहीं देते कि सैकड़ों बंदों को इजाज़त दे के बैठ जाएं और कोई अहल है कोई ना अहल है, कोई नुकसान उठा जाए तो हमें तो हमारा हदिया मिल जाएगा, लेकिन अगला नुकसान उठा ले, अगला गलत अमल पड़े, तो ये जो है हमारे लिए मुनासिब नहीं है। क्योंकि इसकी जवाबदारी है, बहुत इल्म एक अमानत है और इसको अहल लोगों तक ही पहुंचाना है। तो ये नकुश जो भी चाहता है, जिसे भी चाहिए, वो हमसे 15 शाबान से पहले और बाद में भी राब्ता कर सकते हैं इंशाअल्लाह। ये बहुत पावरफुल नकुश हैं। जो आमलीन हैं, जिनके पास इनके अमाल है, वो ये अमाल कर सकते हैं। आम आवाम के लिए ये है कि जिनके यासीन शरीफ का नक्श चाहिए, तो यासीन शरीफ का नक्श हदिया देने की उनके अंदर ताकत नहीं है, तो जिस तरह मैंने सूरह मुज़म्मिल का लिखकर पहनने का बताया, इस तरह यासीन शरीफ लिखकर पहन सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अमलियात पसंद आए होंगे। मेरे चैनल रूहानी खजाना को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे आईडी, फेसबुक आईडी आमिल इमरान कादरी चिश्ती को फॉलो कीजिए, और इसी तरह की मज़ीद बेहतरीन मालूमात के लिए मेरे वीडियोस को देखते रहा करें, दोस्तों तक शेयर करें। खल्क़ की खैर के लिए, खल्क़ की भलाई के लिए इस नेक काम में आप भी शामिल हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।